آج میں آپ کو دیسی سرسوں کا ساگ بنانے کی ترکیب بتاؤں گی۔ یہ ساگ ہے، تقریباً 4 گٹیاں ساگ کی ہیں۔ یہ فریش ساگ ہے دیسی سرسوں کا، دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا فریش ہے۔ اور یہ 1 گٹی جو ہے وہ پالک کی ہے، اور 1 گٹی باتھو کی ہے، اور یہ تقریباً آدھا پاؤ مرچیں ہیں۔ اب میں اسے ساگ کو باریک باریک کاٹوں گی اس طرح سے۔ یہ ساگ کو میں داتر کے ساتھ کاٹ رہی ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے اسے چھری سے کاٹتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مشین سے بھی کاٹتے ہیں، جو ساگ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے، لیکن میں داتر سے کاٹ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں۔ اور اب میں آپ کو یہ سارا مرحلہ دکھاؤں گی، اس کے بعد ہم اسے جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھیں گے۔ یہ ساگ دیکھیں میں نے کاٹ لیا ہے، پالک بھی کاٹ لی ہے، اور یہ باتھو ہے۔ یہ 3 حصے ساگ ہے، اور 1 گٹی پالک کی ہے، اور 1 گٹی باتھو کی ہے۔ باتھو جو ہے وہ ساگ کو گلنے میں مدد دیتا ہے۔ اب میں پانی بوائل کروں گی دیگچی میں، اور اس میں ساگ کو ہم پکانا شروع کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں ساگ ڈال رہی ہوں۔ ساگ کو ہمیشہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں، اگر ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو ساگ جو ہے وہ سخت ہو جائے گا، اور ابلتے ہوئے پانی میں جو ساگ ڈالا جاتا ہے وہ بہت جلدی گل جاتا ہے۔ یہ فریش ساگ تھا، 3 گٹیاں یہ ساگ کی تھیں جو میں نے اس میں ڈالی، اور 1 گٹی جو ہے وہ اب یہ پالک ہے، یہ میں اس میں 1 گٹی پالک کی شامل کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے دھو کے اسے اچھی طرح سے باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ جو باتھو ہے وہ اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں۔ یہ 1 گٹی باتھو کی ہے۔ باتھو جو ہے وہ ساگ کی جان ہے، اور یہ ساگ کو گلاتا ہے، اور اس کے لذت میں اور اس کے ذائقے میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ اور اب یہ دیکھیں، اسے تھوڑا سا نیچے کروں گی میں چمچ سے، اور اس میں اب میں یہ دیکھیں نمک ڈالوں گی، 2 چمچ نمک ڈالوں گی۔ یہ تقریباً 2 سے 3 کلو ساگ ہو گیا ہے، سارا سامان 2 سے 3 کلو ہو گیا ہے۔ اور اب میں اسے تھوڑا سا نیچے کروں گی تاکہ یہ پانی میں اچھی طرح جو ہے وہ ڈپ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اور اب میں اسے تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے پکنے کے لیے رکھ دوں گی، اور درمیان سے وقفے سے اسے چیک بھی کرتی رہوں گی اور ہلاتی بھی رہوں گی تاکہ یہ جل نہ جائے، اور اگر پانی کم ہوگا تو اس میں مزید پانی بھی ڈالوں گی۔ اب یہ دیکھیں اسے پکتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور ساگ تقریباً نیچے بھی ہو گیا ہے اور ہاف گل گیا ہے، آدھا پک گیا ہے یہ اب میں اس میں سبز مرچیں شامل کر رہی ہوں۔ سبز مرچیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں گے۔ میں تقریباً آدھا پاؤ اس میں سبز مرچیں کاٹ کے ڈالی ہیں، آپ کوٹ بھی سکتے ہو اور کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہو، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کچھ لوگ تیز مرچ پسند کرتے ہیں، کچھ ہلکی مرچ کھاتے ہیں۔ تو اب میں اس میں مرچیں شامل کر کے تو اب میں اسے آدھا گھنٹہ مزید درمیانی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی ڈھک کر۔ یہ دیکھیں سبز مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے تقریباً اسے آدھا گھنٹہ پکایا ہے، اور ساگ جو ہے وہ اب گھوٹنے کے لائق ہو گیا ہے، بالکل یہ اچھی طرح سے گل گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ الن ڈالوں گی، جس سے یہ مزید جو ہے وہ گھل جائے گا اور بالکل کھیر کی طرح جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو دیکھیں آپ، میں یہ تڑکا لگانے کے لیے اس کو میں رکھا ہوا، اس میں سبز مرچیں پیسی ہوئی ہیں، ادرک پیس لیا ہے، اور تھوڑی سی میتھی جو ہے خشک میتھی جو میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں میں ساگ کو کیسے گھوٹتی ہوں، اور اس میں کچھ لوگ تو ہے وہ گندم کا آٹا ڈالتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بیسن بھی ڈال لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مکئی کا آٹا بھی شامل کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ذائقے پر ہے، جو آپ پسند کرتے ہیں یا جو اس وقت آپ کو اویلیبل ہو، جو گھر میں موجود ہو۔ یہ دیکھیں میں اس میں آٹا ڈال رہی ہوں۔
आटा डालने से ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा और आपस में ना घुल जाएगा, इसका मुंह खुला खुला नहीं रहेगा, बिल्कुल मज़ेदार और ये खीर की तरह बन जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से देखें किस तरह से साग जो है वो तैयार हुआ है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये देसी सरसों का साग था, खीर की तरह बन गया है, बहुत फ्रेश था। जो फ्रेश साग होता है वो जल्दी गल जाता है। और इसके मैंने गंदलों को छीला था और बहुत एहतियात से, बहुत तवज्जो से बनाया है। आप ना इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा बना कर देखें। ये देखें, मैंने इसमें गंदम का आटा डाला, जायका सेम गंदम का आटा हो या मकई का हो या उसका हो चने का हो, तो जायका सेम ही होता है। ये सिर्फ साग को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये देखें, जो अल्लन डाला था वो पक रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से साग जो है हमारा पक के तैयार हो गया है। इसमें आटा डालने के बाद आपने कम से कम से ना 5 मिनट तक पकाना है, ताकि जो इसका अल्लन है, जो आटा मैंने डाला है, वो अच्छी तरह ना पक जाए, अंदर ना कच्चा ना रहे। ये मैंने आटे की मिकदार बता रही हूँ आपको। आटा जो है ना मैंने साग के हिसाब से डाला है, 3 या 4 मुट्ठी डाला है। अगर आप थोड़ा साग बनाती हैं तो आप उसके हिसाब से 1-1.5 मुट्ठी डाल सकती हैं। वो तो मतलब मिकदार पे मुनहसर है ना। अगर ज़्यादा तादाद में मकदार में है तो आप ज़्यादा आटा डालेंगी, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं डालना, उससे भी फिर जायका ख़राब हो जाता है। बस जितना आप पसंद करती हैं या आपको बेहतर लगता है, वैसे मैं 3 मुट्ठी जो है वो आटा इसमें डाला है। ये माशाल्लाह से साग पक के देखें बिल्कुल खुल गया है, खीर की तरह, मेहंदी की तरह। देखें आप, मक्खन की तरह साग तैयार है, या खुशबूदार जायकेदार साग तैयार है। हाँ जी, कुछ लोग इसमें देसी घी डाल के खाना पसंद करते हैं और कुछ मक्खन के साथ इसे लेते हैं। अगर आप इसे मक्खन या देसी घी में डाल के खाना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब मैं आपको, हाँ, अब ये साग तैयार हो गया है, तो अब मैं इसको तुड़का लगाऊंगी देसी घी का। और आपकी मर्ज़ी है, आप देसी घी का तुड़का लगाएं या डालडे का लगाएं या ऑयल का लगाएं या मक्खन डाल के इस्तेमाल करें। बस साग पक कर तैयार हो गया है। अब मैं इसको हस्बे ज़रूरत जो है वो तुड़का लगाऊंगी। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जितना साग आपने इस्तेमाल करना है उतना आप फ़ौरी तौर पे तैयार कर सकती हैं, फ्राई कर सकती हैं। ये मैंने घी डाला है इसमें। आप ऑयल अगर इस्तेमाल करना है तो ऑयल भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास जो है अदरक है, ये दरदरा सा कुटा हुआ है, और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैंने दरदरी की हैं, दरदरी सी कुटी हैं, और ये खुशक मेथी जो है वो है मेरे पास। अब मैं ये इसमें शामिल करूँगी घी में। ये देखें आप, ये पहले मैंने अदरक डाला है। अदरक को आपने ज़्यादा जो है वो सुरख नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, इसको बस हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर ज़्यादा ब्राउन किया या जल गया तो उसका जायके में फ़र्क हो जाएगा, इसका टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसे हल्का सा ब्राउन करूँगी। ये देखें आप, ज़्यादा डार्क नहीं इसे करना। और साग आपने हमेशा जितना आपने खाना है इसको फ्रेश फ्राई करना है। आप ये देखिए, मैं इसमें साग डाल रही हूँ। तेज़ी से हिलाना है इसे डाल के। और इसके बाद मैं इसमें जो है वो खुशक मेथी जो है वो डालूँगी। खुश्क मेथी डालने से इसका जायका जो है वो दोबाला हो जाता है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, और ये चाहें आप मक्खन के साथ भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। तुड़के के बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा मक्खन भी शामिल कर सकते हैं।